यही काज तरा हम जन्मं, समझ लेहो साधु सब मन मंग। धर्म चलावन संत उबारन, दुष्ट सबन को मूल उपारण। युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे। अग अग डरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सब धाम परे। इन्हीं के प्रसाद सो विद्यालयी, इन्हीं के प्रसाद सब सत्र मरै। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ परे। कृपा करहो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण न विचार हो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी, मानस की गात एही। दसम कथा पगौत की, भाखा करी बनाए। अवर बासना नाहे प्रभ, धर्म युद्ध के चाय। सगल द्वार को छाड़ के, गहो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोबिंद दास तुहार। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। बसे हमल है करद है, बसे जख्म खुरद। दो कसरा बजा कुश्त जा हमें सपुरद। बसे हमल है करद है, बसे जख्म खुरद। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु स्वरूप खालसा साध संगत जी। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਆਖਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 12 ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਸਤਤ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੁਸੀਂ ਸਹੁੰ ਤੋੜੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੇਗ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ, ਜੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪਠਾਨ ਸਨ ਤੇਰੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਖੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਖੌਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਹਰ ਖਾਨ। ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਭਾਵ ਮਰ ਗਿਆ।
नार खां दी मौत वेख के तेरे झूठ वड्डियां वड्डियां शेखियां मारन वाले पठान मैदाने जंग दा राह छड्ड के भज गए डर गए। कलगीधर दे तीरां तो डर के ਉਹ मैदान दे विच ना आ सके। ते फिर महाराज कहंदे पर नहीं सारे भी डरपोक नहीं सन ते तेरा एक जरनैल आया बहादरी दे नाल आया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते बसे हमल है करदंद बा मर्दानगी हम अज होशगी हम जे दीवानगी। उसने बड़े हमले कीते ते मर्दां दे वांगू कीते योधियां दे वांगू कीते। बसे हमल है करदंद बा मर्दानगी हम अज होशगी हम जे दीवानगी। ते कुछ होश विच कीते सूझ बूझ ना कीते कुछ दीवानगी झल्लियां दे विच कीते। ते महाराज उस योधे दी वाहिगुरु इतिहासकार उसका नाम दिलावर खान लिखते हैं। कईयां दी कुछ अलग राय है। सो महाराज उस योधे की गल करते हैं औरंगजेब की उस पठान की जिसने बड़े हमले मर्दां वांगू कीते कुछ होश विच कीते कुछ झल्लियां वांगू कीते। ते अगे गुरु साहब महाराज हुक्म करते हैं वाहिगुरु बसे हमल है करदे बसे जख्म खुर्द दो कसरां बजां कुश्त जां हम सपुरद। गुरु साहब महाराज कहते औरंगजेब तेरा जिहड़ा वो जरनैल सी ना जिन्हें हमले बड़े कीते सी मर्दां दे वांगू कई तां नार खान वर्गे कई तां ख्वाजा खिजर खां वर्गे डरदे मारे कलगीधर दे सामने नहीं आए। ते जिहड़ा आया वो लहू दे विच गर्क होया मर मुक गया। कलगीधर दा मुकाबला करन दी शक्ति किसे कोल नहीं। ते जदों नार खान मारिया ते तेरे शेखियां मारन वाले पठान मैदाने जंग दा राह छड्ड के भज गए। ते एक बंदा जड़ रख लैंदा हुंदा एक नक वड्डण तो बचा लैंदा हुंदा कई बार। ते हैगा सी एक सूरमा तेरी फौज दे विच ते उसने बड़े हमले कीते मर्दां दे वांगू कीते। तेरे उस जरनैल ने इन्ने हमले कीते ते बड़े जख्म भी खाधे क्योंकि ये जख्म सट्टां योधियां दे गहने हुंदे मैदाने जंग दे विच। ते तेरे उस जरनैल ने बड़े हमले कीते ते आप भी जख्म खाधे। ते लड़ाई दे विच उसने 2.5 सिंह भी शहीद किते। बसे हमले करद है बसे जख्म खुर्द दो कसरां बजां कुश्त जां हम सपुरद। ते 2.5 सिंह भी शहीद कर दिते 2.5 बंदे भी मारे ते अखीर नूं अपनी जान भी सानू सपुरद कर गया सानू अपनी जान भी दे के चला गया। हुण कलगीधर पातशाह महाराज दी इत्थे कलम वेखो बहादरां दे लई जरनैलां दे लई जिहड़े मर्द हन जिहड़े मैदाने जंग दे विच आए भावें दुश्मनी क्यों ना होवे। ते महाराज ने शब्द किहो जे वरते ने कहंदे अपनी जान कुश्त जां हम सपुरद अपनी जान सानू सपुरद कर गया सानू दे गया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने किन्ने सुंदर शब्दां दी इत्थे सिरपाओ दिता है उस शहीद नूं उस सूरमे नूं भी उन्हें 2.5 बंदे मारे आखिर नूं अपनी जान भी सानू सपुरद कर गया। कलगीधर पातशाह महाराज दी वेखो कलम। सो आखिर नूं ओ जंग करदा हमले बड़े कीते ने ते जदों हमले कीते जख्म भी आप भी खाधे ते 2.5 सिंह मारे आखिर नूं फैसला ये होया भी वो भी अपनी जान सानू दे गया भाव वो भी रण तत्ते विच मर गया। कि ख्वाजा मरदूत साए दीवार बा मैदान ने आमद बा मर्दान वार। वाहिगुरू कलगीधर पातशाह महाराज इत्थे लिखदे कि तेरा जरनैल ख्वाजा मरदूद उस ख्वाजे ने अपना लकब मर्द रखिया होया सी। अपना लकब रख लेंदे ना अपने गुणां दे हिसाब दे नाल
कई बार कोई दे दिंदा लकब ते कई अपना आपे रख लेंदे। जिद्दां खुरम ने अपना लकब रखिया सी शाहजहान। शाहजहान बादशाह दा असली नाम सी खुरम। उन्हें अपना लकब शाहजहान रखिया सी, भाव के पूरे जहान दा शाह। ते आलमगीर ने अपना लकब औरंगजेब रखिया सी, भाव तख्त दी शोभा वधाउण वाला। सो इस तरह ख्वाजा ने अपना लकब मर्द रखिया सी, पर गुरु साहब इत्थे कहंदे कि ख्वाजा मरदूत साहे दीवार। मरदूत आंदे आ नकारे होए नूं, रद्द कीते होए नूं, बेगैरत नूं, जिहदे विच अणख दा कोई कण नहीं हुंदा, बेइज्जत बंदे नूं मरदूत कहंदे ने। क्यों महाराज ख्वाजा नूं मरदूत क्यों लिखिया? ते महाराज कहंदे ब मैदाने आमद ब मर्दाना वार। मैदाने जंग विच मर्दां वांगू नहीं आया, मर्दां वांगू वार नहीं कीता। सौं चुकदा है ख्वाजा मरदूत कि मैं गुरु कलगीधर पातशाह नूं फड़ के लियाऊंगा। ख्वाजा मरदूत सौं चुकी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं मैं फड़ के लियाऊंगा, पर महाराज कहे कि ख्वाजा मरदूत साहे दीवार। ਉਹਦੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਤੋਂ ਤੇ ਓਲੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਾ ਮੈਦਾਨੇ ਆਮਦ, ਬਾ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ, ਮੈਦਾਨੇ ਬੇਆਮਦ, ਨਿਆਮਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਆਮਦ नहीं आया। मां मर्दान वार, ते मर्दां वांगू वार भी नहीं कर सकिया। ऐसा डरपोक है तेरे जरनैल। आप तां औरंगजेब तू कदी मैदाने जंग दे विच आया नहीं। आप तां तू सिखां दे गुरु, सिखां दे वाली कलगीधर पातशाह दे सामने कदी आया नहीं। मावां दे पुत्त जरूर मरवाए ने, ते तेरे जरनैल भी तेरे वांगू डरपोक ने। ख्वाजा खिजर खान ओ मरदूत महाराज आंदे भी दीवार तो कंध तो ओले ना आ सकिया, ते ओहदे ते वार की करना सी। मैदाने जंग दे विच मर्दां वांगू नहीं आ सकिया, ओ काहदा योधा है? जंग दे विच आया नहीं ते मर्दां वांगू वार कोई उन्हें कीता नहीं, जिहदे करके ओ बचिया रहा। ते ऐसे तेरे जरनैल ने औरंगजेब। सो अगे पातशाह गुरु कलगीधर पातशाह महाराज जिक्र करते हैं, दरेगा अगर रुए ओ दीद में, बायक तीर लाचार बख्शीद में। वाहिगुरू। हुण महाराज इत्थे शब्द वरतदे दरेगा। फारसी दे विच दरेगा तो भाव हुंदा है अफसोस। कलगीधर पातशाह महाराज कहंदे एक अफसोस आ। हुण इत्थे सवाल पैदा हो गया, कलगीधर पातशाह नूं काहदा अफसोस? होर किसे गल दा अफसोस नहीं। 9 साल दी उम्र सी, गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं, अपने पिता जी नूं हिंदू धर्म की रख्या करन लई, शहीद करवाउण लई दिल्ली तोर दिता। उसदा भी अफसोस नहीं। पिता गए, ओहदा भी अफसोस नहीं। थोड़े वड्डे होए, जंग करनी पई पहाड़ी राजिਆਂ खिलाफ। ਭਗਾਣੀ ਦੇ युद्ध विच ਭੂਆ ਦੇ पुत्र शहीद हो गए। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ भी अफसोस नहीं। आनंदपुर ਦਾ किला छड्डना ਪਿਆ कलगीधर पातशाह जी नूं, ਉਹਦਾ भी कोई अफसोस नहीं। सरसा नदी ते विछोड़ा पै गया, ते ਉਹਦਾ भी कोई अफसोस नहीं। विद्या सागर नामक ग्रंथ सरसा नदी दे विच रुड़ गया, ਉਹਦਾ भी अफसोस नहीं महाराज। चमकौर दी गढ़ी दे विच 2 वड्डे पुत्र शहीद होए, ਉਹਦਾ भी कोई अफसोस नहीं। 2 निक्कियां जिंदां सरहंद दे विच शहीद होईयां, उसदा भी अफसोस नहीं। कंडियां ते सौना पिया माछीवाड़े, महाराज कहंदे ਉਹਦਾ भी कोई अफसोस नहीं। कलगीधर नूं इह दुनियावी चीज़ां दी कोई अफसोस नहीं।
ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਦਰੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਆ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ? ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਲਮ ਵੇਖਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ? ਕਿ ਆ ख्वाजा मरदूत साहे दीवार बा मैदान ने आमद बा मर्दान वार। तेरा ख्वाजा मरदूत ਜਿਹੜਾ ਕੰਧ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਰੂਏ ਉਹ ਦੀਦ ਮੇ। ਅਫਸੋਸ ਆ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਆ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗੱਜਿਆ ਤੇਰਾ ख्वाजा ਮਰਦੂਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੇ ਆਮਦ ਬਾ ਮਰਦਾਂ ਨਾ ਵਾਰ, ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆਇਆ ਏ, ਕੋਈ ਯੋਧਾ ਆਇਆ ਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ, ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਤੀਰ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ख्वाजा ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਰਹੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਬੜਾ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਸੀ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਤੀਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਰਨੈਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਏ, ਕਿਤੇ ਨਾਹਰ ਖਾਨ ਮਰਦਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਠਾਨ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਹੀ ਗਿਆ ख्वाजा ਖਿਜ਼ਰ ਖਾਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਤਰਿਆ ਏ। ਉਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊਂਗਾ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਆ ਦਰੇਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਦੀਦ ਮੈਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ। ਬਾ ਯਕ ਤੀਰ ਲਾਚਾਰ ਬਖਸ਼ੀਦ ਮੈਂ, ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਚਾਰਗੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਹਮ ਆਖਰ ਬਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਦੋ ਸੂਏ ਬਸੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੇਦ ਰੰਗ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਸੇ ਭਾਂ ਵਰੇ, ਵਰਖਾ ਹੋਣੀ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰੇ। ਜ਼ਖਮ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੀਰ ਤੁਫੰਗ ਗੋਲੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਾਂਗੂ ਵਰੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਦੋ ਸੂਏ ਬਸੇ ਕੁਸ਼ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੇਦ ਰੰਗ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਦਮੀ ਛੇਤੀ ਮਰ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਤੋਂ। ਬੇਦਰੰਗ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਵਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਗੜੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ 40 ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾ ਦਿੰਦਾ ਏ 1.25 ਲੱਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ खेमों से लैस होके अकाली निकल पड़े, खंजर उठाया तेग संभाली निकल पड़े। कहते खेमों से तैयार होके अकाली निकल पड़े, खंजर संभाला तेग उठाई और निकल पड़े। फिर कहते गढ़ी दे विचों जिहड़े अकाली सन, अकाली शब्द वो वरतदा गुरु साहब के सिंघां वास्ते, कहते गुरु के सिंह फिर निकल पए। ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਖੰਜਰ ਉਠਾਇਆ ਤੇਗ ਸੰਭਾਲੀ ਔਰ ਨਿਕਲ ਪੜੇ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਬਾਬਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੂ ਬਹੂ ਉਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਖਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਆਖਰ ਬਸੇ ਜ਼ਖਮ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਦਸੂਏ ਬਸੇ ਕੁਛ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬੇਦ ਰੰਗ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਤੀਰਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਬਿਨਾਂ ਢਿੱਲ ਤੋਂ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ, ਵੀਰ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ। ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਜ਼ਿਮੀ ਗਸਤ ਹਮ ਚੂੰ ਗੁਲੇ ਲਾਲਹ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ, ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਤੀਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਖਾ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮ ਚੂੰ ਗੁਲੇ ਲਾਲੇ ਰੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪੋਸਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਇੰਨਾ ਵਗਿਆ, ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਹੀਆਂ। ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੀਰਾਂ ਤੇਗਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹ ਪੋਸਤ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਰਖਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰਦ ਐਵੇਂ ਲੜੇ, ਮੇਰੇ ਸੂਰਮੇ ਐਵੇਂ ਲੜੇ ਵੀ ਆਖਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਪੋਸਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੇ 40 ਸ਼ੇਰ ਸਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਵਹਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਤਾਂ 40 ਸਨ, ਉਧਰ 10 ਲੱਖ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਝਾੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗੂ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਖੂਨ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ रण में लड़ा बेसरो समान लड़ा तू, 100 सिंह लिए लाखों पे जा जा के पड़ा तू। कलगीधर पातशाह जी ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਹੋ, ਬੇਸਰੋ ਸਮਾਨ ਲੜਾ ਤੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੜ ਗਿਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਤੇ 100 ਸਿੰਘ लिए लाखों पे जा जा के पड़ा। ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਢਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਏਕ ਲੜਾਊਂ ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਊਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਕਹਾਉਣਾ ਆ। ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਤ, लाखों की जान लैके दलेरों ने जान दी, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह के शेरों ने जान दी। कहते लखां दी जान लई कलगीधर पातशाह महाराज दे सूरबीरां ने। अल्लाह यार खान योगी उन्हां बाबत की लिखदा है, लाखों की जान लेके दलेरों ने जान दी, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह के शेरों ने जान दी। ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਏ, ਫਿਰ ਦਲੇਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਨ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕਲਮ ਵੀ ਬੜੀ ਬਾਕਮਾਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, 37 ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਵਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਸੇਵਕ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ। ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਣੀ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ